जी मैं जा रहा हाँ दोस्तों पिंड सागाबाद। शाम के 7 बज गए फिर आने लग पिया बाहर। अच्छा जी मैं जा रहा वहाँ अहमदपुर लम्मा टू सादकाबाद। सामने जो ट्रक जान डया है पाइप पे आ तो मेरा ख्याल से कि पाइप में कोई संगल सुंगल या कोई रस्सा रुस्सा पाया होना वा, मगर पाइप खुल ही है। इतों अहमदपुर लम्मा शुरू हो जाता वा। हाँ ट्रक देखो हूँ कि ट्रक के जो पाइप है वो कोई संगल सुंगल नहीं इन्हें पाया। ये ब्रेक मारदा वा या कोई मसला बनता वा तो पाइप सीधा पिछे निकल आना वा। FDR 4882 FDR का मतलब की आ? F का मतलब तो जड़ा मेरी समझ आता वा फैडरल आ। तो DR का कोई मतलब नहीं समझ आन डया है। शाम का टाइम हाँ इस ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा आ। तो यह रोड है कशमोर वाला। इस तो सिंध नूं रोड जो जाता वा शॉर्टकट वे हो गई है। आ गया जी अड्डा लम्मा का। तो थोड़ा जिहा अड्डा वा तो बाद टर्न हो जाना वा। बाजार सारा इहदा अंदर आ। बहुत ज़्यादा पुराना शहर है। इतों बाजार अंदर जाता वा। बाकी टर्न हो के अगे चक्कां नूं रोड निकल जानी है। तो अगे हाई स्कूल आ जिहदे मैनू भी शरफ हासिल होया 2 साल पढ़न का। अच्छा ट्रक वाले ने रोक लिया तो लैफ्ट साइड तो स्कूल आ गया गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो SF साइड तो हुण थाना आ गया लम्मे का। अगे सारे रोड बनाने तो बाद जड़ा ना आ पाकिस्तानी काम ना करन तो इन्होंने सुकून नहीं आता। क्योंकि रोड जो चंगा बनया वा तो पट के खराब करना तो साडा फर्ज वा ना। लैफ्ट साइड ते छोटी जी फूड स्ट्रीट लम्मे दी इन्नी आबादी वास्ते कस्बे वास्ते फिर भी बहुत बेहतर है। अगे फिर लैफ्ट साइड ते सरकारी अस्पताल जड़ा इन्ने कस्बे वास्ते बहुत सही है। इत्थों 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक अगे N5 का। रोड बहुत अच्छी होने की वजह जी है ना वो 12 किलोमीटर का सफ़र बंदा मोटरसाइकिल पर भी जड़ा ना सिर्फ 10-12 मिनट 15 मिनट मैक्सीमम 15 मिनट बहुत घट लगते हैं ट्रैफिक ज़्यादा हो तो। नहीं तो इदा के रोड से बंदा ईजीली 12-13 मिनट के ना 12 किलोमीटर सफ़र आराम नाल कर लेंदा वा। जिस जगह तो हुण लंघण डे ये मोस्ट डेंजरस प्लेस का 1 किलोमीटर का ट्रैक आ। मैं अपनी ज़िंदगी जिन्ने एक्सीडेंट्स इत्थे देखे ना जिस जगह तो हुण लंघण डे आया वा इन्ने मैं कभी नहीं देखे। बहुत ज़्यादा डैथ हुई लोगों दी इस जगह के उत्ते बहुत ज़्यादा। मतलब कि इस 12 किलोमीटर के ट्रैक 1.5 किलोमीटर का हुण ट्रैक जा रहा। मेरे नाल 3-4 बारी इत्थे हादसा आउंदा बचा। मैं इस नहीं मानता सगा मगर फिर मैनू भी मननी पै गई वाकई इस जगह कुछ है वा। बस आ कच्ची दीवार जिद्दां ही खत्म होनी है उस तो बाद खत्म बस ये अगे कुछ नहीं होंदा। आ देखो इत्थे ही हुण जिहड़ा वा ना एक्सीडेंट होया सामने देखो। तो आ देखो एक्सीडेंट होया एक्सीडेंट होया सिर्फ रुकण का बंदा एक्सीडेंट होया तो रोक के देख लो कोई अपना जान वाला नहीं। कोई भी मुश्किल च बंदा हो सकता जिन्होंने तुसी मदद कर सकते हो मगर नहीं ये जड़ा वा ना एक और मसला वा। औरत की जड़ा वा ना इतने लोकल सराइकी जुबान च कहते बोछण मतलब कि औरत का दुपट्टा जड़ा वा ना वो पिछे चैन च फस गया जिसकी वजह तो मोटरसाइकिल के दोनों ही बच्चे से नाल औरत तो शायद
मे बी हो सकदा ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਬਾਕੀ फ़ोन ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁੰਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੈਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਗੜਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਊਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਕੱਚੇ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੱਚੇ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਗੜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਏ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਡ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸਫੈਦ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਫੈਦ ਲਾਈਟ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਕਾ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਕਰਾਊਨ ਲਿਫਾਇਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਲਿਫਾਇਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ N5 ਮੁਲਤਾਨ ਸੱਖਰ ਮੋਟਰਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀ ਪੈਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਪੈਕ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰ ਟਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਕ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਆ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆ ਮੈਂ ਰੋਡ ਟਰਨ ਕਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਲੋਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਮਗਰ ਅਗਰ ਟਰੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ आज टर्न हो गया KLP रोड सादकाबाद
ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਨੰਬਰ ਚੰਗੀ ਤੱਕ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚ ਪਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 3-4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂ ਚਿਕਨ ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ ਚਿਕਨ ਕੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਚਿਕਨ ਇਹ ਕੱਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿਕਨ ਕੱਟਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ चिकन है बात चिकन ही है कटा चिकन है ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ कटा की किलो भाई ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੋਬਾਈਲ जिन्ना मंगवाना वाला ਯਾਰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ दिन पाइए गल पानी ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਪੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਧੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਰੈਫਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਰਾਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਬ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟੌਪ ਦੇ -31 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੰਮ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਜਾਣਗੇ ਅੰਬ। ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਲਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦੀਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਾਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਆ